très grand merci pour toutes les associations qui sont venues des 24 gouvernorats. Les 24 gouvernorats sont là. C'est des hommes dévoués qui sont là, qui viennent, qui nous font l'honneur. Merci beaucoup d'être ici, d'être parmi nous. الإدارة الذاتية للثقافة معناها القطاع الثقافي وفاعليه لا يجب أساسا أن يمر عبر القطاع العام، بل يكون من ضمن حاجيات أو احتياجات المنطقة التي فيه، وخاصة من خلال جمعيات المجتمع المدني. الفكرة التي أتت بها كلمة مسينا، كما تعرف كلمة مسينا جات من محسن الروماني اللي هو فلوس معناها في عهد الامبراطور وهذا كل شيء، فتسمت عليه الآلية. لكن احنا عندنا آلياتنا التاريخية، معناها الأوقاف والأحداث كانت نوع من الهبات، معناها عندنا في تاريخنا الوقف والأحداث هي الرعاية الثقافية. معناها نرعاو التعليم، نرعاو المساجد، نرعاو حتى المساكين، فما كان تعمل عدل بالنسبة للساكن يتفقوا على كلمة واحدة عدل باهي، معناها كانت موجودة الآلية. معناها المفهوم موجود احنا عندنا في تونس، لكن المصطلح بعد كي خذوه حطوه في القانون المالي معناها سطري كما قلت سطري في قانون المالية في عام 59 تجاه قطاع خاص على تنمية مؤسسات العمل الثقافية، حطوه كيفية آلية وأضافوه على مستوى طرح المرابح من المعاملات الضريبية. لكن احنا كقطاع ثقافي، نحب نأكد انه الثقافة كوزارة راهو معناها كي باش تعدي حاجة معناها تمس المالية ولا تمس التنمية ولا تمس معناها حاجة يعتبرها معناها كيما نقولوا احنا وزارة سيادة. صعيب معناها الا ما يكون بحق فما شكون يفهم الحكاية هذيك. معناها مثلا احنا كان لدينا الحظ انه ذاك الوقت السيد وزير المالية سيد حكيم حمودة كان من المناصرين، نحب نستعرف المناصرين للثقافة. سارق لحقوق التأليف هي وزارة الثقافة. وكمل قالوا لا جد معناتها هذوما ألف تاع الفنانين. معناتها تصور انت فنان كان عنده حقوق التأليف في تونس، راهو لاباس عليه، كانش عنده ضمان معقول، راهو لاباس عليه، ناس خدمت 40 سنة و50 سنة في الفرق ما عندهمش ضمان اجتماعي. وهذا معناتها شنو هو اللي يعطي العدالة للناس؟ هو انك اللي خدمت به بيرقى كيف اللي يخدم ممثل، عليه الممثل محقور مسكين شبيه، علاش لازم يموت شي تركينه ما عندوش يمشي دولة عند طبيب. معناتها هي فكرة التمويل والسياسة الثقافية توصل لهنا، معناتها توصل في الأخير لهنا. المشكلة مشكلة وعي، المشكلة مشكلة وعي، ناس يتصوروا روحهم واعيين جدا، هذه الكارثة يعني كبيرة. معناتها لا وعي الواعي، معناتها اللي ما يعرفش حقوقه، ما يعرفش يدافع عليها، ما عندوش استراتيجية، ما عندوش جمعيات تنسق في السياسات الثقافية، تعرف شنو معناتها تمويل ثقافي، تعرف شنو الأرصدة الموجودة، تعرف إذا كان موظف أخطأ وفلت سمسومة كبيرة من بنك من البنوك العالمية ولا الدولية يكفوا له فهمتني أو يعاقبوه ويبعدوه على المسؤولية ويزيدوه مسؤولية أكبر ثم أكبر ثم أكبر ثم أكبر حتى يضيع علينا مستقبلنا كلنا. وإحنا نعيشوا الفقر والميزيريا. معناتها لما تشوف المؤسسات الثقافية بخلاف بعض منها معناتها تحس انه ثم ديكالاج. معناتها كي تدخل من نقول بنك ياسر، اما كي تدخل حتى لاداره السي ان اس اس خير من دار ثقافه. تدخل وزاره الثقافه، تدخل دار ثقافه ولا دار شعب في الجهات، وتدخل تشوف معناتها الفرع بتاع الفلاحه النسبه مناسبه. معناتها مش معقول باش الناس اللي هما يعتبروا روحهم طليعه، يعتبروا روحهم عندهم مشروع حالا وتجيهم حاجه اسمها ثوره، واحد يسميها ثوره، واحد يسميها هبله، واحد يسميها تغيير، واحد يسميها صدمه، واحد يسميها يخسرها نهائيا وما يعرفش يغذيها الثقافه. المساله مساله التمويل، مساله السياسه الثقافيه مساله مهمه، مساله مستقبليه، لان الثوره هذه ما عندهاش معنى خاطر احنا ما خدمناش، مش هي واحد تساتر خدموا نهضه خدموا خذاوا وربحوا صح عليهم عاودوا رجعوا في الحكم. احنا ما عرفناش نخدموا، ما عرفناش كميدان كفاعلين في الحقل الثقافي كمنتجين ثقافيين. ما كانش عندنا مشروع، مشروعنا الوحيد هو عندي حاجه مالك عاود راني ناقص كذا. هذا ما يهزش شعب القدام، يهزه الى الوراء ويخلي اي قوه تاكله في
de mécénat culturel pour favoriser l'industrie, si on ose dire, dans le secteur culturel, alors que les bailleurs de fonds passent par des crises financières, c'est un peu délicat comme concept. Donc le sommaire de mon intervention va être très simple. Donc je vais parler un peu du régime fiscal, mais je l'ai simplifié au maximum, avant la loi de finances complémentaire de 2014. On va parler de cette fameuse loi de mécénat. On va parler aussi du mécénat selon le fisc, parce qu'il faut qu'on se mette d'accord sur les concepts et sur les notions, parce que le fisc tunisien, apparemment, il ne comprend pas les choses comme on le comprend. Ça, c'est un autre point de vue. Il faut bien aussi positionner le mécénat par rapport aux notions voisines. Auparavant, on avait cette possibilité de déduire de l'assiette imposable toute somme qu'on donne, que les entreprises donnent au titre de mécénat, parce que les dons, ça fait partie du mécénat, donc de l'assiette imposable. Donc, mais il y a aussi une liste qui a été fixée par un décret, et on ne parle plus de cette limitation de 2 pour 1000. Donc on a la possibilité de déduire 100% du montant qui servit à des associations bien déterminées. La liste, elle existe bel et bien, mais le décret, ce décret-là a été abrogé en 2013, relatif au financement public des associations. Donc on n'a plus ce référentiel en matière de listes indicatives et limitatives, surtout les listes limitatives, pour pouvoir bénéficier de la déductibilité totale de ces dépenses en termes de dons et subventions. Donc, cette fameuse loi sur le mécénat, j'aimerais bien la positionner. D'abord, c'est une loi qui a été préparée dans les arrêts de jeu lors de la négociation de budget de l'État, la loi de finances complémentaire. Donc, elle a été votée à peu près vers minuit et demi. Donc, en remplacement d'une autre disposition qui concerne l'impôt sur la fortune qui a été abrogé, qui n'a pas été retenu malheureusement par notre Parlement. Donc, on a fait plaisir un peu aussi au ministre de l'époque de la culture pour faire passer, parce qu'il a fait beaucoup de lobbying pour passer cette loi. Je me suis amusé à calculer le nombre de mots. Cette loi contient 19 mots. Donc c'est la loi la plus courte de l'histoire de la Tunisie, de l'histoire du mécénat. Donc j'ai pas trouvé d'autres lois qui sont plus courtes. Donc une loi qui contient 19 mots. Donc, naturellement, cela ne lui ôte pas rien de sa valeur, mais l'encouragement de la culture et des arts par le moyen des contributions privées est une entreprise complexe, une démarche qui ne peut pas être instaurée d'un trait de législateur. Donc c'est pour faire plaisir à notre cher ancien ministre de la Culture. Mais on ne trouve pas la philosophie du mécénat. Tout à l'heure, vous avez parlé, c'est vraiment une philosophie du mécénat, c'est soit on aime la culture, soit on l'aime pas. Sinon, on va faire du sponsoring. Donc c'est ça la ligne qui diffère. On peut sponsoriser des actions culturelles parce qu'on a un retour sur investissement, mais si on aime la culture, on va faire du mécénat. Et dans le mécanisme qui a été mis en place, c'est un mécanisme de soutien financier qui permet, à partir du moment où on effectue des dépenses sur le territoire belge, d'apporter du financement par le biais des investisseurs via ce système de tax shelter, nous avons attiré énormément de production étrangère. Et qu'est-ce que ça a fait? Eh bien, ça a fait qu'il y a aussi un professionnalisme qui s'est mis en place de manière beaucoup plus accrue à partir du moment où le système était là. On a eu des écoles qui ont commencé à préparer leurs techniciens, leurs auteurs, leurs réalisateurs en fonction de l'arrivée de ces productions étrangères. Et donc, en fait, l'arrivée de ces productions et le travail qui a été offert par ces productions internationales, évidemment beaucoup françaises, mais pas que, on travaille beaucoup maintenant avec l'Angleterre, avec l'Allemagne, avec les pays scandinaves qui viennent tourner chez nous, ils nous ont amené aussi un savoir, une manière de fonctionner, un autre point de vue, qui a permis aussi à notre cinéma, à nous, de se développer. Donc c'était vraiment la conjonction entre soutenir de manière plus générale l'audiovisuel dans une vision de coproduction qui a permis au cinéma belge de se développer. Alors que si on était resté uniquement sur soutenir le cinéma belge et ne pas regarder ce qui se passe autour de nous, je pense qu'on aurait fait totalement fausse route. Et aujourd'hui, je suis heureux de dire qu'on ne s'était pas trompé sur cette vision. Alors comme vous disiez, évidemment il faut que ça soit encadré. Et c'est très très important.
parce que cette complémentarité qui doit, c'est bien une complémentarité qui doit exister entre le soutien direct de l'État dans le cadre de commissions spécifiques de soutien à la culture, complémenté donc par du financement privé. Tout ça doit être régulé, parce que sinon on pouvait arriver évidemment à des extrêmes où il n'y avait qu'un certain type de projet qui aurait été soutenu et on n'aurait absolument pas gagné notre pari. Donc il a été important de mettre en place dès la rédaction de la loi, mais aussi dans les différents organes qui existent en Belgique, que ce soit les communautés, les régions et évidemment l'État fédéral, des responsables, des bureaux qui organisent, qui gèrent, qui contrôlent et qui vérifient que les choses se passent dans cette vision qui est cette vision de diversité. Et donc on a eu quelques dérives, évidemment, il y a eu quelques maladies de jeunesse qui ont été corrigées, mais on a aujourd'hui un financement qui porte autant sur du documentaire, des longs métrages à fort potentiel commercial, mais autant que des longs métrages d'art et essai, de jeunes réalisateurs. On a presque 10 films de jeunes réalisateurs donc qui font leur premier film, qui se font par an, ce que je trouve exceptionnel, parce que c'est cette jeunesse et ces nouveaux talents qu'il faut faire émerger pour le futur, autant que des courts-métrages qui sont également soutenus. Donc véritablement la diversité dont on rêvait, qui a pu être mise en place grâce aussi à cette régulation. Donc c'est pas tout d'avoir une loi intéressante fiscalement pour les investisseurs, mais c'est évidemment très très important de le réguler. On arrive au bout du compte à une diminution clairement d'impôts. C'est où je paye l'impôt, où j'investis dans le cinéma, et je paierai moins en investissement dans le cinéma que ce que j'aurais dû payer en impôts. Et grâce à ce système qui a été simplifié cette année, 4 ans de combat pour arriver à faire bouger les choses, c'est évidemment toujours un peu long, eh bien les 4 grandes banques belges se sont mis, en plus de l'État qui régule, se sont positionnés comme étant les intermédiaires. Donc si on dit par rapport à des associations qui regrouperaient des mécènes, là ce sont les banques, mais les banques qui, justement, probablement en lien avec les dérives du passé et la crise de 2008, ont décidé de faire les choses de manière totalement éthique et transparente. Et donc aujourd'hui, ce sont ces 4 grandes banques belges, que sont BNP Paribas Fortis, ING, c'est quelque chose qui a baissé, qui est une grosse banque flamande, et une autre banque plus belge qui s'appelait Dexia, qui s'appelle Belfus, qui aujourd'hui lèvent à peu près 120 millions d'euros par an dans le secteur privé. Are you ready?